Now, Awesome, sir. Okay. Start and sir. yes, in last class we have discussed about some of the basic commands of Unix. Those are first one echo command, next one clear. Listen, clear. Next one ls command. Next one who am I. Next one everybody please mute. Everybody Press the mic mute. please mute. If I ask some question, then unmute. Okay. Yes. Yeah, there are some basic commands are there. Already we have discussed some of the commands. Those are echo command, clear, ls, who am I, who command, uname, date, cal, pass wd, tput, tty, lock, banner, and also some more commands. Displaying. Just wait for a few seconds. Yes. Cat command, touch command, man, bc, pwd, spell and I spell, cp command, mkdir, rm command, rmdir, more. These all are some basic commands of Unix operating system. We already discussed about echo command. Yes, what is the meaning of echo? What is the meaning of echo? Friendly. Yes, what is the meaning of echo? Which we can display the messages. Simply here echo command is used to display the what we have entered. Simply printf statement in our C language. Okay, syntax is just to type echo command and then in double quotation string. Okay, let we see in practical. This is completely new system, Ubuntu 20 version. Open terminal. And then this is our dollar prompt. Indicates, dollar prompt indicates what? Anyone? Dollar prompt indicates. Tell me. User. Dollar prompt indicates that is a normal user. Yes, here I am writing command that is echo. Echo space in double quotation. No. Where is double quotation? Sir, size increase చేయడానికి ఉండదా సార్? No. ఉండదండి. ఈ version లో ఉండదు. మేమే జూమ్ చేసుకోండి. Yes, hi. Here system will display hi message. Simply here echo command is used to display the string. Okay. Next command. Any doubts? No, sir. Yes. Next one. Clear. Clear. Yes, what is the meaning of clear? Already discussed. Clear command is used to clear the screen. Yes, let us see. Okay, na? Here command is clear. Yes, cleared. Next command. సార్ ls. Yes, tell me. Any సార్ doubt? పైన ఎకోకి ఆప్షన్ అక్కర్లేదా, వాడక్కర్లేదా? కొన్ని వర్షన్స్ లో కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలండి, కొన్ని వర్షన్స్ లో యూజ్ చేయని అవసరం లేదు. నిన్న మనం GIT చూపించాం కదా, GIT గిట్ వర్షన్ చూపించాం కదా, దాంట్లో వాడాలండి. ఆప్షన్ వాడితే ఏమొచ్చింది సార్? డూ ఐ డిస్ప్లే ద హాయ్ మెసేజ్ అని వస్తుందా సార్? మన ఎస్ అన్న ఒకటే డిస్ప్లే ఇద్దా? ఆప్షన్ అండి. ఎకో దేర్ ఇస్ నో ఆప్షన్. ఎకో కమాండ్ దేర్ ఇస్ నో ఆప్షన్. బట్ కొటేషన్స్, నేను చెప్పింది కొటేషన్స్ గురించి అండి.
ఓకే ఓకే కొన్ని వర్షన్స్ లో కొటేషన్స్ ఇవ్వాలి, మీరు ఎదుగోండి కొటేషన్స్ ఇవ్వాలి. కొన్ని వర్షన్స్ లో కొటేషన్స్ ఇవ్వనవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయినా మనం విండోస్ లో గిట్ బ్యాష్ వాడాం కదా, ఎస్ సార్ గిట్ బ్యాష్ దాంట్లో డబుల్ కొటేషన్స్ యూజ్ చేయాలి, లేకపోతే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఇది మన కంప్లీట్ లైనెక్స్ అండి. దిస్ ఈస్ నాట్ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ లైనెక్స్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్ 20th వర్షన్ 2020 వర్షన్ అండి. ఓకేనా, ఓకే సార్ ఐ ఇన్స్టాల్డ్ జస్ట్ నౌ. ఓకేనా, దీంట్లో మనం కొటేషన్స్ యూజ్ చేసినా కొటేషన్స్ యూజ్ చేయకపోయినా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, హియర్ ఎకో కమాండ్ నాట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ఆప్షన్. ఓకేనా, జస్ట్ ప్రింట్ ఎఫ్ లాగానండి, మీరు ఏదైతే టైప్ చేశారో సేమ్ అదే యాజ్ టీజ్ గా ప్రింట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ ఎకో కమాండ్. ఓకేనా, క్లియర్ ఆల్రెడీ చూసామండి. హియర్ క్లియర్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్లియర్ ది స్క్రీన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ కమాండ్ ls command. Yes, what is the meaning of ls? Here ls command is used to display the files as well as directories already created. Okay na, already created, మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉన్న ఫైల్స్ ని యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరెక్టరీస్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి, లిస్ట్ లాగా డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేసేది మన ls కమాండ్. నేను ఆల్రెడీ చూసామండి, మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా, yes, coming to our here ls command, I already told here our Unix commands are purely case sensitive. Okay na, you must use smaller case. Yes, ls and then enter. Here displays these total are not files, directories. Blue colors ఉన్నాయి కదండి అన్ని, these all are our directories. Files ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు. why? Because I installed just now. ఓకేనా, మనం ఫైల్స్ క్రియేట్ చేద్దామండి తర్వాత. ఓకేనా, హియర్ ls కమాండ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఆప్షన్ అండి. నేను ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాం. మనం ls కమాండ్ లో మనం ఆప్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఏ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు? ls స్పేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ జస్ట్ m నేమ్, m తో స్టార్ట్ అయ్యే డైరెక్టరీస్ కావాలి నాకు. సో ఏం యూజ్ చేస్తాను? ls m స్టార్, స్టార్ మీన్స్ ఆల్, ఎంటర్. దేర్ ఈజ్ నో m. why? it displays some no such file or directory. why? I used small m, but here there is no small m name. Yes, capital M. Yes, it means m is there, that means music. మా అర్థం అవుతుందా? సార్ చెప్పండి. సార్ ఇది ఓపెన్ సోర్స్ సార్, మీరు డౌన్లోడ్ చేసింది ఏమిటండి? ఎస్, ఓపెన్ సోర్స్. ఓపెన్ సోర్స్ అవునండి, డౌన్లోడ్ చేశాను నిన్న నైట్. ఎలా సార్, ఏమిటండి? ఎలా చేశారు? జస్ట్ టైప్ ఇన్ చెప్పండి సార్. గూగుల్లో టైప్ చేయాలండి, కానీ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ చాలా టఫ్ అండి. ఇన్స్టాలేషన్ చాలా ప్రొసీజర్, మీరు Okay, sir. ఇన్స్టాల్ చేయలేరు. ఓకేనా, మీరు నిన్న Okay. యూజ్ చేశాను కదా గిట్ బ్యాష్ Yes, యూజ్ sir. చేయండి. గిట్ బ్యాష్ చాలా ఈజీ ఇది. ఓకేనా, Hmm. సో ఇది టోటల్ ఓఎస్ అండి. మీ సిస్టమ్ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. మీరు కనుక కొంచెం ఫాల్ట్ చేశారో మీ హార్డ్ డిస్క్ క్రాష్ అవ్వచ్చు అండి. Okay. నేను నైట్ మొత్తం కూర్చొని ఇది ఇన్స్టాల్ చేశాను, చాలా కేర్ఫుల్ గా చేయాలి. ఓకేనా, Hmm. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ ls కమాండ్. నేను ఆల్రెడీ యూజ్ చేశామండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ కమాండ్ ఈస్ Who am I? What is the meaning of who am I command? It displays username of the current user. Okay na, that means మీ సిస్టమ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏ నేమ్ తో అయితే మీ సిస్టమ్ లాగిన్ అయ్యారో ఆ నేమ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. చూద్దామండి, నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ టైపింగ్ హూ యామ్ ఐ, జస్ట్ ఎంటర్. What is my name? Nagul at Nagul IdeaPad. Here U40. This is my system name andi. This is my Nagul, my name. This is my model, laptop model number. IdeaPad U40. Okay na, for example మీ సిస్టమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెల్ అనుకోండి, ఆ డెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రాజు అనుకోండి, రాజు అనే నేమ్ వస్తుందండి. ఓకేనా, is it clear? Yes, sir. Yes, next command is who. Yes, what is meaning of who? Here who command is used to, yes, who command is used to display the all users who currently logged into the server. That means, for example, నేను సర్వర్ అండి, నాకు 60 మెంబర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు. 60 మెంబర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను సర్వర్లోకి వెళ్ళి హూ టైప్ చేశానండి, ఏమొస్తుంది నాకు రిజల్ట్?
ప్రజెంట్ ఎవరెవరైతే లాగిన్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళ అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60 మెంబర్స్ ఓన్లీ 40 మెంబర్స్ మాత్రమే లాగిన్ అయ్యారు, మిగిలిన 20 మెంబర్స్ లాగిన్ అవ్వలేదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హూ టైప్ చేశాను, ఏమొస్తుంది, ఓన్లీ 40 మెంబర్స్ మాత్రమే లాగిన్ అయ్యారు, వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నాకు డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుందండి. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హూ యామ్ ఐ అండ్ హూ ఈజ్ ఓన్లీ డిస్ప్లే యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ హూ am I displays only your information, your system's information as well as your login name information. But who displays complete users presently who are logged into my systems. నా సర్వర్ కి, నా సిస్టమ్ కి ఎంత మంది ప్రెసెంట్ లాగిన్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందండి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ హూ. చూద్దామండి, అర్థమైందా? Yes, sir. కమింగ్ టు అవర్ హూ. ఎస్, అదిగోండి, దేర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్స్. నాగుల్ అనేవాళ్ళు కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు. అతను ఎన్నింటి నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాడు? 7 మినిట్స్ నుంచి అండి. 7 మినిట్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నారు సిస్టమ్ని. ఓకేనా? కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఆల్ సిస్టమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏ సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అయ్యలేరండి, ఓన్లీ నా సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే వస్తుంది. నాకు ఒక 10 మెంబర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు అనుకోండి, ఆ 10 మెంబర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, నథింగ్ 10 మెంబర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు, వాళ్ళ నేమ్స్, వాళ్ళ సిస్టమ్ నేమ్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ వాళ్ళు ఏ టైంలో లాగిన్ అయి ఉన్నారు, ఏమేమి చేస్తున్నారు, మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నాకు డిస్ప్లే అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై హూ కమాండ్. ఓకేనా? హూ యామ్ ఐ డిస్ప్లేస్ ఓన్లీ మై సిస్టమ్, బట్ హూ డిస్ప్లేస్ ఆల్ ప్రజెంట్లీ లాగ్ ఇన్ టు మై సిస్టమ్. నా సిస్టమ్ కి ఎంతమంది లాగిన్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వస్తుందండి. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్? అమ్మ 2 మార్క్స్ ఈ విధంగా అడుగుతారండి. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హూ యాజ్ వెల్ యాజ్ హూ యామ్ ఐ కమాండ్? చెప్పగలరా ఎవరైనా? సార్ హూ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ నుంచి లాగిన్ అయిన టైం నుంచి ఉంటుందా సార్? అవునండి, లాగిన్ అయిన నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఎంత టైం అయిందండి? మీన్స్ ఎంత టైం యూజ్ చేసుకుంటున్నారు, అసలు మీరు లాగిన్ అయి ఉన్నారా, మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా? అదే హూ యామ్ ఐ ఓన్లీ మీ సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, మీ ఒక్కళ్ళది మాత్రమే. హూ సర్వర్ కి ఎంతమంది లాగిన్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళందరి ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? ఓకే. Yes, next one. Uname. Yes, what is the meaning of uname? Here uname is another command. Uname is nothing but Unix name. Unix name. ఇదేం చేస్తుంది? It displays Unix operating system details. Yes, చూద్దామండి అది కూడా. For example, uname, just enter. అదిగోండి, I am using just uname, just enter. It displays Linux. That means I am using Linux, not Unix. అదే నిన్న సిస్టమ్ అనుకోండి, నిన్న గిట్ బ్యాష్ దాంట్లో అనుకోండి, మనకేం వస్తుంది? దాని నేమ్ ఏదైతే సంథింగ్ గిట్ బ్యాష్ అని కానీ, లేదా యూనిక్స్ అని కానీ, లేదా లైనక్స్ అని కానీ వస్తుందండి. బట్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ మోడర్న్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దట్స్ వై ఇట్ డిస్ప్లేస్ యాజ్ ఏంటండి? లైనక్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, date command. Yes, what is the meaning of date command? అందరికి తెలుసండి మీకు. Date command is used to display the system's date as well as time. Date and time, sir. అవునా, date and time. ఓకేనా? ఎట్లాగో చూద్దామండి. Just type date and enter. అదిగోండి, Friday 21st August 44 14 seconds Yes, sir. Indian Standard Time. ఓకేనా? This is nothing but our date. Next one, next command, that is cal. Cal. ఓకేనా? Yes, what is meaning of cal? Monthly. Yes, current monthly calendar. Cal command is used to display the calendar. Current monthly calendar. Yes, monthly calendar. ఓకేనా? So the syntax is just type cal. ఆనంద్ నువ్వు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతావు కదా. cal. ఓకేనా? It displays current month. మా చూడాలి, ఇవి చూస్తేనే అర్థమవుతాయి. ఓకేనా? Yes, whenever I click cal and then system displayed this month calendar. For example, year మొత్తం కావాలి నాకు. I want year calendar.
I want year calendar. I want year Sir, calendar. 529 వెయిటింగ్ రూమ్ లో ఉన్నా అంట సార్, నెట్వర్క్ ఇష్యూ అంట. నెట్వర్క్ ఇష్యూ వెయిటింగ్ రూమ్ లో. ఓకే, ఎలా చేశానండి, ఎలా చేశాను, ఓకేనా? ఓకే ఎస్, ఓకే అండి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే కంప్లీట్ ఇయర్, దిస్ ఇయర్, ఏం చేయాలండి? ఎస్, టైప్ cal space, here there is option, that is 2020. I want to display 2020 calendar. Just enter 47 waiting. Yes, hello. Okay nandi, it displays complete year calendar. Okay na? మా అర్థం అవుతున్నా చూడండి, ఇక్కడ మీకు ల్యాబ్ ఎట్లాగో చేయలేరు, జస్ట్ ఇది చూడండి, ఓకేనా? చూద్దాం. cal command is used to display the current month and also date, as well as I want to display total year. I type cal space, this is the option, 2020 is the option, 2020 is a year. Whenever I click cal space something 2020, it displays total 12 months, nothing but year. Okay, ఆ 2020 plus లో మీరు ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I am using 1901, no 1947. Yes, so cal 1947, it displayed 1947 year calendar. For example, August 15 Friday, okay na? సార్ కొద్దిగా స్క్రోల్ చేయరా? స్క్రోల్ చేయనా? స్క్రోల్ మీన్స్ పైకి కింద కాండవట్లేదు ఫోన్. కింద కరెక్ట్ గా లేదు, అంతేనండి. ఇంకా అంత జరగట్లేదు, రెజల్యూషన్ ప్రాబ్లం అది. ఓకే అండి, నేను చూపిస్తాను మళ్ళీ. cal 1947, here 1947 మీన్స్ ఇయర్. మీరు ఏ ఇయర్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి, ఓకేనా? ఏ ఇయర్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇయర్ యూజ్ చేసామంటే కంప్లీట్ ఇయర్ క్యాలెండర్ వస్తుంది, ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండిపెండెన్స్ డే ఎప్పుడు అండి? 1947 లో ఆగస్టు 15 మీన్స్ ఫ్రైడే, అదిగోండి ఫ్రైడే, అది తెలుసుకోవచ్చు మీరు, ఓకేనా? కమింగ్ టు అవర్ క్లియర్ చేద్దామండి, కొంతమంది డిస్ప్లే అవ్వట్లేదంట. క్లియర్ కమాండ్, ఐ ఆమ్ యూజింగ్ క్లియర్. ఎస్, క్లియర్, టోటల్ క్లియర్, ఓకేనా? కమింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ క్యాలెండర్, next command. Yes, next command, that is సార్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందా? ఏంటండి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏనంటే? ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా వస్తుందా సార్? అంటే ఏంటండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రకాలు ఉంటాయి కదా కమాండ్, రకాలు ఉంటాయి కదా అందులో ఏదైనా సార్ ఫెస్టివల్స్ అని ఎట్లాంటి ఏదైనా వస్తుందా? లేదండి, ఓన్లీ క్యాలెండర్. అది మన గూగుల్ క్యాలెండర్ వస్తుంది, ఓకేనా? దిస్ ఇస్ జస్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ మంత్ యాజ్ సబ్జెక్టులు ఉండే ఊరికే వస్తాయి సార్, డే టు టైమ్, నేమ్. అవునండి, ఓకేనా? ఈ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ సిస్టమ్కి ఏం తెలియదు, ఓకేనా? ఫంక్షన్స్, ఫెస్టివల్స్ అవన్నీ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాయి, ఓకేనా? అవి గూగుల్ క్యాలెండర్లో వస్తుంది, సెర్చ్ చేయండి. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్, tput command. This is very important command అండి, పోయినసారి 2 మార్క్స్ ఇచ్చాడు. What is the meaning of tput command? Here tput command is a command. This is used to control the movement of the cursor on the screen. Okay na? This is used to, ఇది మెయిన్ అండి, this is used to control the movement of the cursor on the screen. That means cursor blinking, bold facing or underlining, these all are we can manage, okay na? We can manage. For example, if you take డిఫాల్ట్ కర్సర్ ఎక్కడ బ్లింక్ అవుతున్నాడు, నాకు డిఫాల్ట్ కర్సర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, నాకు డిఫాల్ట్ కర్సర్, మై డిఫాల్ట్ కర్సర్ ఈస్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? మరి రెస్పాండ్ అవ్వండి, రెస్పాండ్ అవుతుంది కదా. డిఫాల్ట్ కర్సర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందండి? టాప్ లెఫ్ట్, అంతేగా? హియర్ మై కర్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇదండి, అది చూడండి బ్లింక్ అవుతుందా? బ్లింక్ అవుతుందా? టాప్ లెఫ్ట్ చూడండి, కర్సర్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ లెఫ్ట్ సైడ్, ఓకేనా? యూజింగ్ దిస్ tput command, we can manage the cursor. Using this tput command we can manage the cursor movements, okay na? Next one, blinking. Next one, yes, cursor nothing but మీకు narrow లో డిస్ప్లే అవ్వాలా లేకపోతే బోల్డ్ గా డిస్ప్లే అవ్వాలా, కర్సర్, ఓకేనా? ఓన్లీ కర్సర్ మూవ్మెంట్స్ మాత్రమే కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటామండి.
we can manage our cursor movement using this tput command. Okay na? Here some syntax is tput, here command name, cursor and cursor position. CUP means cursor position 10 space 20. That means rows columns. Tput space, there is a option CUP cursor position 10 20. That means rows. ఒకసారి అప్లై చేద్దాం ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి. tput మా వినాలి డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సార్. నా సైడ్ నుంచి అండి. సార్ వేరే వాళ్ళు ఎవరు. అమ్మా అందరం మ్యూట్ అవ్వండి తల్లి. అమ్మా అందరం మ్యూట్ అవ్వాలి. డౌట్ ఉంటేనే అడగండి తల్లి. ప్లీజ్ మ్యూట్. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్. నేను డౌట్ అడుగుతా అండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అడుగుతాను, అప్పుడు మీరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఓకేనా? ఎస్. tput space. Next one. Next one. CUP, nothing but cursor position. 10 space 20. CUP space 10, nothing but rows as well as columns. Just enter. Cursor position. ఒకసారి వినాలి. మా ఎవరు వింటారా? డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. నేను వింటున్నా. ఓకేనా? Whenever we click this TUP space 10 space 20, కసర్ చేంజ్ అయిందా చూడండి ఒకసారి. అదిగోండి కసర్ చేంజ్ అయిందా? చేంజ్ అయింది సార్. Yes, I am using for example 20,20. Yes, and then change అయిందా మళ్ళీ? చేంజ్ అయింది సార్. So simply this means tput command. Yes, what is the main objective of our tput command? The main objective of our tput command is used to change the cursor positions. Change the cursor positions. మన స్క్రీన్ లో ఎక్కడికైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. Depends upon these rows and columns. Okay na? This is only buffer. Yes, what is the meaning of buffer? ఇది పర్మనెంట్ గా చేంజ్ అవుదండి. జస్ట్ మీరు ఇప్పటికి మాత్రమే చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్ చేసామనుకోండి ఏమవుతుంది చూడండి. ఏమైంది? అన్ని క్లియర్ అయిపోయినాయి. డిఫాల్ట్ మళ్ళీ డిఫాల్ట్ పొజిషన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? అదండి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై tput కమాండ్. అర్థమైందా? సింప్లీ tput కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కంట్రోల్ ది కర్సర్ మూవ్మెంట్స్ ఆన్ ది స్క్రీన్. ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ bc కమాండ్. ఎస్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ bc కమాండ్? సింప్లీ bc stands for basic calculator. Here bc command is used to perform some basic calculator sir. 2 plus 3 5. Yes. Okay na? 2 plus 3 for example చెప్తున్నారా? మంచి పని. ఓకేనా? సింప్లీ here bc stands for basic calculator. Using this command we can perform some arithmetical calculations. ఓకేనా? చూద్దామండి. syntax is space arithmetic operation. ఓకేనా? arithmetic operation చూద్దామండి. just enter bc basic calculator bc space for example 3 plus 3 6. no 3 plus 3 no 3 plus 3 that is ఏమొచ్చింది? file 3 plus 3 is unavailable. That means we must use bc first. bc no capital కాదండి, small. bc and then enter. It displays some message, leave that and then type 3 plus 3. Okay na? Result is 6. For example 2 minus 2, result is 0. For example 4 into, where is into? Yes, into 7 28. So in this way we can perform all arithmetical operation. Okay na? So ఇక్కడ చిన్న ఒక ఆపరేషన్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్సర్ ఈజ్ వెయిటింగ్, కర్సర్ ఈజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ మోడ్. సో మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మళ్ళీ రావాలంటే ఏం చేయాలి? జస్ట్ ప్రెస్ కంట్రోల్ జెడ్. ఓకేనా?
కంట్రోల్ ప్లస్ జెడ్ బటన్, కంట్రోల్ జెడ్ కీస్, దెన్ ఏమవుతుంది ఇన్పుట్ మోడ్ నుంచి మళ్ళీ మన ప్రాంప్ట్లోకి వస్తామండి. ఓకేనా? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమవుతుందా? సార్ మీరు కంట్రోల్ ప్లస్ జెడ్ క్లిక్ చేయలేదు అనుకోండి, ఏమవుతుంది సిస్టమ్ ఇంకా ఇన్పుట్ అడుగుతూనే ఉంటుంది మనకి, ఇంకా ఎంటర్ చేయండి, ఇంకా ఎంటర్ చేయండి, ఇంకా అడుగుతూనే ఉంటుందండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. we must enter control plus z. ఓకేనా? yes, next command man command. This is the most powerful and okay na, this is a most powerful command. Yes, what is the meaning of this? Here man is a manual, here man stands for manual. ఓకేనా? మరి ఏం చేస్తుంది ఇది చూద్దాం. ఓకేనా? హియర్ మ్యాన్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిస్ప్లే ది మాన్యువల్ అబౌట్ ఎనీ కమాండ్, ఎనీ యూనిక్స్ కమాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక డౌట్ వచ్చిందండి, అదేమిటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీసీ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది, దానికి సింటాక్స్ ఏమిటో మీకు తెలియాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బీసీ కమాండ్ చెప్పలేదండి మీకు, నేను మీకు చెప్పలేదు. ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారు, బై యూజింగ్ మ్యాన్ కమాండ్ యూ కెన్ నో వాట్ ఈస్ బీసీ, వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ బీసీ, హౌ ఇట్ ఈస్ used, those all things you can learn yourself by using this man command. Okay na? For example syntax is here man command space, this is a command, another command means whenever you type this type of command in the Unix system, it displays this command information. చూద్దామండి అది ఎట్లాగో. yes, for example మ్యాన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకేం కావాలంటే క్యాల్ గురించి కావాలి. క్యాల్ వచ్చిందా ఇన్ఫర్మేషన్? చూడండి ఒకసారి, వచ్చిందా? క్యాల్ కమాండ్ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుందండి. ఎస్, వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ క్యాల్, హౌ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్, అదిగోండి ఇట్ డిస్ప్లేస్ ది క్యాలెండర్, సంథింగ్ డేట్, ఈజియర్, ఇట్స్ సింటాక్స్. ఓకేనా? వాట్ ఆర్ దీస్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ సమ్ ఆప్షన్స్, ఆల్ ఆర్ డిస్ప్లేడ్. ఓకే, హియర్ దేర్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ మెసేజ్ ఇస్ దేర్. If you click Q, then it quit from this prompt. ఓకే, ఇందాక మనం ఏం చేసామండి, ప్రాంప్ట్ లోకి రావాలంటే ఏం చేసాం, కంట్రోల్ జెడ్ క్లిక్ చేసాం. మరి దీని నుంచి బయటకు రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి, క్యూని క్లిక్ చేయాలండి, స్మాల్ క్యూ, అదిగోండి బయటకు వచ్చేసాం. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో కమాండ్ చూద్దామండి, మ్యాన్. నెక్స్ట్ వన్ ఏ కమాండ్ గురించి చూద్దామండి, ఏ కమాండ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసి చూడండి, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసింది. కమాండ్ ఆప్షన్స్ కూడా చూపిస్తుందా సార్? ఎకోనా? ఎస్, ఎకో. అదిగోండి చూడండి, హియర్ ఎకో ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిస్ప్లే లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్. ఓకేనా? అదిగోండి ఆప్షన్స్, ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్ దిస్ విల్ బి హ్యాపెన్, దిస్ విల్ సంథింగ్, దిస్ ఆల్ ఆర్. ఓకేనా? మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మాన్యువల్ ఇచ్చేస్తుంది, మొత్తం ఒక నోట్స్ ఫార్మాట్ ఇచ్చేస్తుందండి, నోట్స్ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? yes, నెక్స్ట్ ప్రెస్ క్యూ బటన్. చెప్పండి. మాన్ కమాండ్ లో మాన్ అని టైప్ చేస్తే మాన్ కమాండ్ యూజర్ మాన్యువల్ వస్తుందా? చూడండి, MAN స్పేస్ MAN, నేను ట్రై చేయలేదండి. వచ్చిందా? వచ్చిందా అండి? రాలేదు సార్. అదిగో వచ్చిందిగా, వచ్చింది సార్. మ్యాన్. ఓకేనా? ఇంటర్ఫేస్ టు సిస్టమ్స్ ఇంటర్ఫేస్ మాన్యువల్స్. ఓకేనా? అదిగోండి మ్యాన్ కమాండ్ ఏమిటంట, మాన్యువల్ గురించి అయినా సరే మాన్యువల్ ఇస్తుందంట. ఓకేనా? సో యూ కెన్ టైప్, మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చిందంటే జస్ట్ మీరు మ్యాన్ అని టైప్ చేసి ఆ కమాండ్ నేమ్ ఇవ్వండి, ఆటోమేటిక్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా వస్తుందండి. ఇదిగోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా చూడండి, మ్యాన్ స్పేస్ LS, మ్యాన్ స్పేస్ ఈ విధంగా యూజ్ చేయాలి అని ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా? So this is most powerful command. This is used to display complete information about the all commands have entered. Okay na? Adandi. Just press Q. Okay na? Sir. Here, చెప్పండి. మ్యాన్ తర్వాత కమాండ్ పక్కన ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా, ఆప్షన్ నొక్కినా వస్తుందా సార్ దాని గురించి? అవునండి, వస్తుందండి. అది ఆ మాన్యువల్ చూడండి, ఆ మాన్యువల్ ఉన్న దాని ప్రకారం పర్ఫెక్ట్ ఫాలో అవుతుండండి, పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది. ఓకేనా? yes. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లియర్ యూజ్ చేస్తున్నా అండి, చూడండి ఒకసారి, మ్యాన్ క్లియర్ అంటే మనకు తెలుసుగా, విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు క్లియర్ ది స్క్రీన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేం చదువుతుందో చూద్దాం.
చూడండి, క్లియర్ ది టెర్మినల్ స్క్రీన్. హియర్ టెర్మినల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూజర్ స్క్రీన్. ఓకేనా, ఇదండి ఫస్ట్ లైన్ చూడండి ఒకసారి. క్లియర్ ది టెర్మినల్ స్క్రీన్. ఓకేనా, అదండి ద యూసేజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కమాండ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ కమాండ్, that is passwd. ఈ కమాండ్ మీరు యూజ్ చేయకూడదండి, జస్ట్ చూపిస్తున్నాను. ఓకేనా, హియర్ passwd కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు చేంజ్ ది యూజర్ పాస్వర్డ్. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదో ఒక పాస్వర్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసి ఉంటారుగా, passwd అని ఇచ్చారనుకోండి, passwd జస్ట్ ఎంటర్ చేసి అనుకోండి, it asks old password and immediately ask new password. అదండి, సో నేనైతే యూజ్ చేయడానికి జస్ట్ చూపిస్తాను. ఓకేనా, అర్థమైందా? passwd is a command which is used to change the user password. అదండి, చూద్దామండి. నేనైతే జస్ట్ మీకు ఫార్మాట్ చూపిస్తున్నాను. passwd just enter. Changing password for Nagul. Just I set some password for the system. My system name is Nagul, but my system asking ఏంటంటే కరెంట్ పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, ఆ తర్వాత మళ్ళీ న్యూ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. నేనైతే చేంజ్ చేయనండి. ఓకేనా, చేంజ్ చేసామంటే మళ్ళీ మర్చిపోతాం. ఓకేనా, yes, leave that. అర్థమైందా? ఓకే సార్. సో సింప్లీ passwd command is used to, ఎందుకండి passwd command is used to change the user current password to new. ఓల్డ్ పాస్వర్డ్ నుంచి న్యూ పాస్వర్డ్ కి చేంజ్ అవడానికి ఆ passwd యూజ్ అవుతుంది. అదండి, నెక్స్ట్ వన్, tty కమాండ్. tty, yes, what is the meaning of tty command? చెప్పండి. ఏంటండి tty command? What is the meaning of this? tty command is used to print the File name. Print the file name of the terminal connected to standard input. For example, నేను ఒక ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సిస్టమ్ చేశానండి, నా సిస్టమ్ కి ప్రింటర్ కనెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫైల్లో సంథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రింటర్ ద్వారా ప్రింట్ అవ్వాలండి. ఏమి యూజ్ చేస్తాను? tty కమాండ్ యూజ్ చేస్తాను. ఓకేనా, tty కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రింట్ ది ఫైల్స్. ఓకేనా, ప్రింట్ ది ఫైల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సిస్టమ్ కి ప్రింటర్ లేదుగా, చూద్దాం ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్. ఓకేనా, చూద్దామండి. జస్ట్ టైప్ tty, జస్ట్ ఎంటర్. ఏమొచ్చిందండి? dev, దట్ మీన్స్ డివైస్. dev, here slashes means dev is a directory, nothing but device directory. pts means printer, there is no printer, 0 వచ్చింది చూడండి. ఈ సిస్టమ్ కరెంట్ గా నాకు ఎటువంటి ప్రింటర్ కనెక్ట్ అయ్యలేదు, ప్రింట్ అవడానికి ఎటువంటి ప్రింటర్ కనెక్ట్ అయ్యలేదు. అదండి, సో సింప్లీ దిస్ tty కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రింట్ ది ఫైల్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ కమాండ్, దట్ ఈస్ yes, ఇది కూడా అండి, ఇది కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టూల్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కమాండ్. ఓకే అండి, ఇక్కడ passwd ఈజ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కమాండ్ అండ్ ఆల్సో దిస్ lock ఈజ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కమాండ్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కమాండ్స్ నార్మల్గా యూజర్స్ యూజ్ చేయరండి, అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజ్ చేస్తారు. అంటే సర్వర్ దగ్గర యూజ్ చేసే కమాండ్స్ ఇవి రెండు, passwd. ఓకేనా, పాస్వర్డ్స్ ఎవరు చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారండి? administrator. Yes, and also lock. Here lock command కూడా మనకి network administrator యూజ్ చేస్తారు. Yes, what is the meaning of lock command? Here lock command is used to lock the session for any required amount of time. Okay na, whenever you use this command, system will ask some password. If this password is correct, then enter into lock. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ సిస్టమ్ ఉందండి, మీ సిస్టమ్ ని నేనేం చేయాలి? లాక్ చేయాలనుకున్నాను. నేను వచ్చి మీ సిస్టమ్ లో లాక్ ఏమడుగుతుంది? పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఆ పాస్వర్డ్ నాకు తెలిస్తే మీ సిస్టమ్, ఒకవేళ మీ పాస్వర్డ్ నాకు తెలియకపోతే నేను మీ సిస్టమ్ ని
లాక్ చేయలేను. This lock command is used to lock the terminal for any required amount of time. Syntax is just lock space option అండి. మైనస్ హియర్ మైనస్ ఈజ్ ఆప్షన్ 45 సెకండ్స్ వరకు నేను లాక్ చేస్తాను. 45 సెకండ్స్ వరకు నాకు సిస్టమ్ ఏమి రెస్పాండ్ అవ్వదు. అదే ఇది కూడా నేను యూజ్ చేయనండి. ఓకేనా, చూద్దాం. నేను 1 సెకండ్ ఇస్తాను. 1 సెకండ్కి ఏమవుతుందో చూద్దాం. 45 వస్తే మనం 45 సెకండ్స్ మనం యూజ్ చేసుకోలేం. ఎస్, ఏమిటండి లాక్, జస్ట్ 1 సెకండ్ ఇస్తున్నానండి. నో ఇట్ డిస్ప్లే సమ్ ఎర్రర్. ఓకే అండి, లాక్ నో లాక్ స్పేస్ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ -1. మైనస్ ఎస్, ఏంటండి కమాండ్ లాక్ నాట్ ఫౌండ్, డిడ్ యూ మీన్? ఎస్, ఓకేనండి. నేనైతే కమాండ్ లాక్ ని ఇన్స్టాల్ చేయలేదు అసలు. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదిగోండి ఈ కమాండ్ ఇచ్చామనుకోండి. ఎస్, sudo apt ఎస్, అదిగోండి ఇది ట్రై చేస్తే ఇన్స్టాల్ అవుతుందంట. ఓకేనా? సో ఇది యూజర్ కాబట్టి, నాట్ సర్వర్ కాబట్టి ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వటం లేదు. ఓకేనా? అదే మనకి సర్వర్లోకి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్. సో సింప్లీ హియర్ లాక్ కమాండ్ ఈజ్ Clear. used to lock your system, nothing but lock your terminal for required amount of time. Okay na, that time will be given in the form of seconds. Okay na, adandi. Next one. Yes, completed. This screen also completed. And next one. Yes, PWD. There is a confusion. ఇప్పుడు వస్తుందండి మీకు. Yes, what is the meaning of PWD? Here PWD command stands for present working directory. PWD stands for present working directory. మరి ఏం డిస్ప్లే చేస్తుంది? It displays current working directory path, complete path చెబుతుందండి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రజెంట్ ఎక్కడున్నారు మీన్స్ ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నారు, ఏ డైరెక్టరీలో నుంచి ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నారు, దీస్ ఆల్ పాత్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను విండోస్లో ఈ విధంగా ఉందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి డ్రైవ్, నెక్స్ట్ వన్ యూనిక్స్ యూనిట్ 1. వాట్ ఇస్ దట్ మీన్స్ చెప్పగలరా? దాని మీనింగ్ చెప్పగలరా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్లో ఈ విధంగా చూపిస్తుందండి. ఏంటంటే చూపిస్తానండి. విండోస్లో నాకు ఈ విధంగా చూపించింది. ఏమిటది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి, అదిగోండి సి. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్ యూనిక్స్, /unit1. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ చెప్పగలరా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఈ విధంగా చూపించిందండి పాత్. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ చెప్పగలరా? యూనిట్ 1 అనే ఫైల్ ఎక్కడ ఉందంట? యూనిట్ 1 అనే ఫైల్ యూనిక్స్ అనే ఫోల్డర్ లో ఆ ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉంది? నాకు సి డ్రైవ్ లో ఉంది. డ్రైవ్ లో ఉంది. నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ పాత్ కదా. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ ద సేమ్ యాజ్ ఇన్ అవర్ యూనిక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నౌ ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ మీన్స్ మీరు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారో కంప్లీట్ పాత్ తెలియాలనుకోండి, యూ మస్ట్ ఎంటర్ యాజ్ PWD. వెనెవర్ యూ ఎంటర్ PWD, జస్ట్ ఏంటండి మీరు ఎక్కడున్నారంటే అది చూడండి. హోమ్ అనే డైరెక్టరీలో నాగుల్ అనే ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారంట. ఓకేనా? దీని గురించి మనం క్లారిటీగా నేర్చుకోవాలనుకుంటే కొన్ని డైరెక్టరీస్ ని క్రియేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనకు వస్తుంది. ఓకేనా? PWD. సో ఇప్పుడు మీకు చిన్న కన్ఫ్యూజన్ అండి. ఈ రోజు రాకపోవచ్చు, ఫ్యూచర్ లో వస్తాయి, డెఫినెట్ గా వస్తుందండి. మీకు ఆన్లైన్ బిట్ లేదా 2 మార్క్స్ బిట్ ఈ విధంగా అడుగుతాడు. ఏమిటంటే వాట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ PWD అండ్ పాస్ WD చెప్పగలరా? పాస్ WD కూడా చూసాం. మెయిన్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయడానికి పాస్ WD సార్. కానీ 2 days అయిన తర్వాత కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకేనా? Here pass WD is used to change the యూజర్ నేమ్ సార్, password. No, current password. Current password ఆల్రెడీ చూసాం కదా. నెక్స్ట్ వన్ PWD is used to know or used to
ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ పాత్. మీరు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు, ప్రజెంట్ మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఏ ఫోల్డర్ లో ఉన్నారు, ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నారు, ఏ ఫైల్ తో వర్క్ చేస్తున్నారో మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందండి. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ PWD. చాలా ఓకేనా, చాలా సార్లు ఎగ్జామ్లు ఇచ్చాడు. ఓకేనా? ఇంకోసారి ఏ విధంగా అడుగుతా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మేజర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ హూ యాజ్ వెల్ యాజ్ హూ యామ్ ఐ, ఆల్రెడీ చెప్పానండి. అండ్ వన్ మోర్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మేజర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ టీ పుట్ అండ్ TTY. టీ పుట్ అండ్ TTY చెప్పగలరా? ఆల్రెడీ రెండు డిస్కస్ చేసామండి, టీ పుట్ అండ్ TTY. ఎవరైనా టీ పుట్ అండ్ TTY? నో వన్. TTY to print the files. ఏంటండి? yes, టీ పుట్. Cursor on the screen, sir. T put. Is used to change the cursor movement. Cursor on the screen. Yes, what is the meaning of TTY? Print. Okay na? TTY is for print. T put is for control the cursor movement. PWD for present working directory. Past WD for Present working. Past WD for change the current Password changes. Password. Change the password. Yes, who for now the all the users information. Who am I? Only your information. Okay na? Don't confuse. Yes, sir. ఈ రెండు కన్ఫ్యూజ్ చేసేయండి. yes, next లాక్ చూసాం. PWD already seen. Okay na? Simply PWD stands for present working directory, which is used to display the complete path of the present working directory. Okay na? yes, net lossed. Okay na? Net disconnected. Yes, sir. Your internet connection is net disconnected. మన వాయిస్ వినిపిస్తుందా మీకు? వినపడుతుంది సార్. yes, Yes, sir. డిస్ప్లే అవుతుంది కదా? Yes, sir. yes, ఓకేనండి. Coming to our another most powerful command, that is touch command. Touch. Yes, what is the meaning of touch? A touch command is Create a empty file. create empty file or files at a time. Okay na? Touch command, we can create one file or number of files at a time. That files must be empty. Empty files ని మాత్రమే క్రియేట్ చేయగలమండి. ఓకేనా? empty files ని మాత్రమే క్రియేట్ చేయగలం. చూద్దాం. Syntax is just touch and then space file name. అర్థమవుతుందా? touch space file name. Hello, are you listening? Yes, sir. Okay. Okay, respond. Yes, network connection. Okay, network. Yes, touch is used to Create a empty file. or empty files. Okay, చూద్దామండి ఎట్లాగో. Yes, I am opening my terminal. Just type touch touch space. For example, my file name is A. Enter click చేశానండి. పోయింది ఇంటర్నెట్ ఇక్కడ.